کھانا کھا رہا ہو اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابھی کھاتے رہو، اذان نہیں آئی، کھاتے رہو اذان نہیں ہے، جب اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے تب بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محسن آخری جملہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی ہم لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا ایک ٹائم معین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، آپ نے اس وقت پہ اپنا روزہ بند کر دینا ہے۔ اگر آپ اس وقت پہ کھاتے پیتے رہیں گے تو پھر آپ کے روزے کا کیا بنے گا؟ دیکھیے بیان فرماتے ہیں اگر جب روزے دار کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ منہ کے لقمے کو اگل دے، باہر نکال دے۔ اگر اسے پتہ ہو جائے کہ اب اذان ہونے والی ہے، اپنے منہ کے اندر جو لقمہ ہے اسے باہر نکال دے۔ اور اگر جان بوجھ کر نکل لے، جان بوجھ کر اس کو کھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا روزہ باطل ہے۔ 1 منٹ کا فقط، لیکن کریں گے 1 منٹ کی محنت جو اس کی پورے دن میں روزہ لے جائے گی، 1 منٹ فقط۔ اور یہی مسئلہ افطار کے وقت آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا اور آپ پھر بھی کھانا کھا رہے ہیں، سمجھیے آپ کا روزہ گیا۔ باخدا ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہماری تربیت حالت بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نماز سے پہلے روزہ کھولیں گے تو آپ کو شک ہوگا، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے، مکمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ امام جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین گزرے تمام اپنے رسول خدا کے متعلق بھی ملتا کہ پیغمبر بھی روزہ نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ جب آپ نمازیں پڑھ لیں گے تو آپ کا پکا یقین ہو جائے گا اب میں نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دے دیا۔ اور یہی مسئلہ ہم نے افطار کے وقت، ہم نے سحر کے وقت انجام دینا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اذان ختم ہو، اذان شروع ہونے سے پہلے، بلکہ ہمارے متعلق تو ہماری فقہ جاتی ہے کہ اذان 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے۔ آپ 10 منٹ سے پہلے جو وقت مقرر کیا گیا اس وقت مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی آ جائے تو روزے کو بند کر دیجیے۔ کیا ہو جائے گا کہ میں 5 منٹ پہلے اس روزے کو ختم کر دوں گا؟ اس کا بہترین طریقہ ہے نماز شب۔ جب آپ افطار بند کرنے، اب آپ روزہ بند کرنے سے پہلے نماز شب کے لیے مصلی پر آ جائیں، میری تو یہ عادت ہے جب میں مصلی پر نماز شب کے لیے آ جاؤں تو کچھ بھی نہیں کھاتا۔ نماز شب سے پہلے جو چائے کھلانا کھلا دیجیے، 2 چائے پلانا پلا دیجیے، مگر جب نماز کا وقت ہو گیا سب کچھ ختم کر دیجیے۔ نہیں، اب کیا؟ اب نماز پڑھ لیجیے اور اسی نماز شب کو متصل کر دیجیے نماز فجر سے۔ کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا ایمانداری کے ساتھ۔ بھئی آپ نے ایک وقت پہ روزہ بند کر دیا، اب آپ کو یقین ہے میں نے بر وقت نہیں، وقت سے پہلے روزہ بند کر دیا۔ اگر میں وقت پہ روزہ بند کروں گا، لیکن اتنا سخت مسئلہ ہے، یا تو میں اس لقمے کو باہر نکال دوں، اگر نہیں نکالتا، اگر میں اس لقمے کو نکل جائے تو میرا روزہ شمار نہیں ہوگا، روزہ باطل بھی ہوگا۔ دوسرا، پورے دن روزہ بھی رکھوں گا، کچھ بھی کھاؤں گا نہیں، کچھ بھی نہیں پیوں گا، پورا دن بھوک پیاس سے بھی گزاروں گا، اور اس کے بعد پھر اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے، 3 احکام اس کے اوپر آ جائے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا عتق رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا، غلام تو زور میں نہیں ہے، یا پھر 60 روزے در پہ در رکھنا، 31 روزے آپ در پہ در رکھیں گے ایک ساتھ، اس کے بعد پھر باقی روزوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اشکال نہیں، 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے، لیکن 31 روزے آپ نے مسلسل رکھنے دے دیجیے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ غلطی سے کوئی چیز کھا لے، جان بوجھ کے کھائے گا تو غلط مسئلہ ہے، لیکن غلطی سے کھا لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر آگے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن اور سرنج لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن طاقت کے لیے ہو یا گلوکوز اضافے کے لیے ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ اسپرے، یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اکثر سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ اسپرے جو سانس لینے میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہو، اگر یہ دوا کو صرف سانس کی نالی میں پہنچائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آنکھوں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اگر اس دوا کا ذائقہ گلے تک پہنچ جائے، اور اگر ناک میں دوا ڈالی جائے تو اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ناک میں دوائی ڈالی جائے اور حلق تک چلی جائے تو روزہ باطل ہوگا، لیکن حلق تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اس کو شمار کیا کرتے ہیں؟
नाक में दवाई डालने से रोजा बातिल नहीं होता, आंखों में दवाई डालने से रोजा बातिल नहीं होता, कानों में दवाई डालने से रोजा बातिल नहीं होता। अब सोचिए हमारा दिन कितना आसान है। दूसरों से जाके पूछिए, उनमें इजाजत नहीं है। अभी मेरा बड़ा भाई मुझे बता रहा था कि क्या सब में तेल लगाने से रोजा बातिल हो जाता है? उनके यहाँ हो जाता है। कितना सख्त है उनका दिन और आपका कितना आसान दिन है हमारा। सोचिए, सर में तेल डालने से रोजा बातिल नहीं होता, आंखों में दवाई डालने से रोजा बातिल नहीं होता, कान में डालने से रोजा बातिल नहीं होता, नाक में डालने से अगर शर्त क्या है तो वो अलग तक ना जाए तो रोजा बातिल नहीं होगा, आपका रोजा बच जाएगा। अब एक और मसला जो इंतहाई आप देख रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर भी बहुत चल रहा है और बहुत लोग सवाल करते हैं, आया दूध पेस्ट करने से रोजा बातिल हो जाता है? ये मसला भी मैं आपको बताऊं, आगे जाके ये मसला आ जाएगा, पहले मैं ये मसला बयान कर दूं यहाँ से। अगर रोजेदार दांतों की रीखों में फंसी हुई कोई चीज अंदर निकलने तो उसका रोजा बातिल हो जाए। देखिए, अब आपने रोजा रखकर ही बुरुश क्यों करना है? आप रोजा रखने से पहले बुरुश कर लीजिए, आपको सवाब भी मिलेगा और आपके दांतों के अंदर अगर कोई चीज फंसी हुई वो भी निकल जाएगी। इस चीज को अपनी आदत बना लीजिए। हमने रोजा रखने से पहले कुछ काम को अंजाम देने, एक वक्त से पहले रोजा बंद कर देना है ताकि हमें इत्मीनान हासिल हो तो हमारा रोजा सही सालिम जाएगा। दूसरा, वक्त से पहले उन काम को अंजाम दे देना है कि जिससे हमें एतमाद हो कि हमारा रोजा बातिल हो सकता है। दांतों के अंदर खलाल करने से बहुत से लोग ऐसे जिनके दांत खराब है, मुझ जैसे जितना भारत दूर पड़ेंगे मोहम्मद वाले आपको मालूम है कि आप जो गजा खाते हैं वो गजा आपके दांतों के अंदर फंस जाएगी, तो क्या करोगे? आप रोजा रखने से पहले ही मिसवाक कर लीजिए। इतना अच्छा तरीका है। रोजा रखने से पहले आप अपने दांतों को बुरुश कर लीजिए। जब आप दांतों को बुरुश करेंगे, साफ करेंगे, तो आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो दांतों के अंदर फंसी हुई हो और जिससे आपका रोजा बातिल हो सके। अगर कोई चीज आपके दांतों के अंदर फंसी हुई हो और उसको आप अंदर निकल ले तो आपका रोजा बातिल हो जाए। या ख्याल करें इस चीज के हवाले से। और टीवी चैनल के ऊपर जो मसला पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि क्या हालत रोजे के अंदर बुरुश कर सकते हैं? इसमें कोई इश्काल नहीं है, कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आप ख्याल करें तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो आपकी हलक के अंदर ना जाए। अगर हलक के अंदर नहीं जाता, आपको यकीन हो तो आप कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये कि आप अपनी सांस को रोक कर करें। अगर आप सांस लेंगे करते वक्त तो वो लाजमी अंदर जाएगा। अगर आप कर सकते हैं, बर्दाश्त आपके अंदर हिम्मत ताकत जान दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो फिर आप इज्तनाब कीजिए। आप रोजा बंद करने से पहले ही मिसवाक कर लीजिए। रिवायत के अंदर मिलता है मिसवाक के हवाले से पैगंबर फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत पर सख्ती ना होती तो मैं नमाज से पहले, हर वाजिब अमल से पहले मिसवाक को वाजिब करार देती, मिसवाक करने को वाजिब करार देती। तो लिहाजा कितना बड़ा है। और हम जब छोटे से होते थे, अपने साथ के पास पढ़ते थे, उन्होंने एक रिवायत बयान की थी और अभी तक मेरे जहन में रिवायत है। वो रिवायत ये थी कि खुदावंद मुताल की ज़ात खुश नहीं होती जब आप मुसल्ले पे आते हैं अपना गंदा मुंह लेके। देखिए, आप अगर अपने मुंह को साफ कर कर आएंगे तो परवरदिगार आलम की ज़ात खुश होती है। खुदावंद मुताल खुद कहता है कि तुम मेरे नज़दीक अपने गंदे मुंह लेकर मत आओ। जब हम हालत नमाज में होते हैं तो परवरदिगार आलम की बारगाह में होते हैं। हमारा एक एक चीज, एक एक अमल हमारा नोट किया जा रहा होता है। इसी तरीके से हमारे मुंह तक को नोट किया जा रहा होता है। क्यों कहा जाता है कि भाई लसत प्यास के मस्जिद के अंदर नहीं आओ? यही तो वजह है ताकि दूसरों को अजियत ना हो। बचाओ इस चीज से अपने आप को अजियत से। दूर पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 मिनट मोहम्मद। अच्छी बस आखिरी मसला और जहमत तमाम करूंगा। मुंह का पानी निकलने से रोजा बातिल नहीं होता। वहाँ तुलसी वगैरह के तसव्वुर से मुंह में पानी भरा है, मसलन कोक वगैरह, लोहागतान वगैरह मुंह में निकल जाने से उसको रोजा बातिल नहीं होता। ये मसला हमारी ख़वातीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ दफ़ा किसी का शौहर ऐसा हो जिसको ज़्यादा नमक खाना पसंद हो, अब वो बेचारी हालत रोजे में क्या करे? आप हालत रोजे के अंदर चख सकते हैं, कोई इश्काल नहीं। ज़रा सा उसको खाइए और ज़बान पे लगाइए और फौरन थूक दीजिए, क्योंकि ज़बान के अंदर हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारे को वो जायका मालूम हो जाता है, वो जायका हमारी ज़बान पे ले लिया करता है। तो लिहाजा अगर रोजे की हालत में चखा जाए तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन अंदर ना निकला जाए, फौरन थूक दिया जाए, ज़रा सा चखा जाए, ना कि बहुत सारा जाए। इसी तरीके से मुंह के अंदर थूक आ जाना कोई इश्काल नहीं रखता।
آج کہیں پہ گئے، وہاں پہ اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ بن رہے تھے، اس سے آپ کے منہ کے اندر ایک پانی آ گیا جو آ جاتا ہے منہ میں، اس کو بھی نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. دودھ پڑھیں گے محمد وآل